നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതിയാൽ നീക്ക് തന്നെ ആമീൻ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് മഹത്തരമായ ഒരു ദിവസമാണ്. എ ഡേ ഓഫ് ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ, എ ഡേ ഓഫ് വിക്ടറി. വി കോൾ ഇറ്റ് ഹോശാന സൺഡേ, otherwise it is called Palm Sunday, Passion Sunday. Different names are given to this particular day. The Sunday of victory. From now onwards, we are going to celebrate the passion of our Lord Jesus Christ. So it is called Passion Sunday. It is Palm Sunday because the people of God, they have received Him with the branches of palms. It's a Sunday of victory because Christ entered the temple of Jerusalem as a victorious person. So it is considered as a commemoration of the triumphal entry of our Jesus Christ in the temple of Jerusalem. The very basic biblical verse for this particular day is the book of Psalms, chapter 118, 25-26. സങ്കീർത്തനം 118-25-26 വാക്യങ്ങൾ. It is written there, O Lord, save us. O Lord, grant us success. Blessed is the one who come in the name of the Lord. യഹോവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ശുഭത നൽകണമേ. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകും. So Hosanna Sunday is a fulfillment of what is written in the Old Testament, especially the book of Psalms. It is not only there, even in the book of Prophet Zechariah, chapter 9, verse 9, അവിടെയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സിയോൻ പുത്രി, ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുക. യെരൂശലേം പുത്രി, നീ ആർപ്പിടുക. ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനുമായി പെൺകഴുതക്കുട്ടിയായ ചെറുത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു. So it's a fulfillment of the prophecy in the Old Testament that our Lord is coming as a victorious person in order to defeat the evil one and become a victorious person, overcoming all the evil passions of this world. Here we find an eschatological reality too. I hope and I believe that each and every one of us will not be here after some times. Perhaps some years after, we will be living here. It is very clear. Nobody is going to be here. Some others will come in order to succeed us. So we need to have an eschatological thinking in our mind about our end on this earth. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇരിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ അത് മഹാകള്ളമാണ്, നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ, കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പോയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. So whenever we celebrate a day like this, we need to think of our own end. What is going to happen at the end? That also is to be thought very well in this day. When you read the book of Revelation chapter 7 verse 9, it is written there, എണ്ണിക്കൂടാത്ത മഹാപുരുഷാരം, a big huge crowd, വെള്ള നിലേങ്കി ധരിച്ച്. Everybody is having a white cloth. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വെള്ള വസ്ത്രം ഇട്ട് വരണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വെള്ള നിലേങ്കി ധരിച്ച്. നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കും അപ്പന്മാർക്കും ഒക്കെ
എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They never use colored dress in the church. Only the celebrant priest wearing the colored dress. All the others wear white dress. These days the thing is shifting. Celebrant priest, he wear the white clothes and the others wear different variety. It is in order to have a show up to the others that I have got different colors with me in order to show that. But in the Bible it is written that everyone stand before God with the white clothes. കർത്താവിന് മുൻപാകെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ്. Then holding the palm tree in their hand, the branches of palm tree in their hands. കുരുത്തോല കയ്യെ പിടിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിലയിലേക്ക് ധരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. വികാരി അച്ഛൻ വല്ലപ്പോഴും ഒരു TV ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എൻ്റെ വിചാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കർത്താവായിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിതാവാൻ ദൈവമായിട്ടും വേറൊരു കുഞ്ഞിനെ പരിശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിലെ 12 ഗോത്രങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവീകരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കുരുത്തോല കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മഹാചിത്രം നമ്മൾ പാടുന്നല്ലോ. ഒലിവീന്തൽ തലകളെടുത്തു ശാന. ഇപ്പം പാടും, എല്ലാവരും പാടും. പാടി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. അതുപോരാ. You need to sing this song always in your life. It is in order to realize that there is an eschatological reality in my life. ഞാൻ ഇന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. I will have an end on this earth and I will have another life in the other world. There I stand before God wearing white clothes, holding a palm branch in my hand, praising him. ഇതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പാം സൺഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ കുറച്ച് കുരുത്തോലയും കുറച്ച് പൂവൊക്കെ എറിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദേവാലയ മതിലുകളിൽ ഇവിടെ അത് കാര്യമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പഴയ ദേവാലയങ്ങളുടെ മതിലുകളെല്ലാം കുരുത്തോലകളുടെ ചിത്രം കാണും, ഒലിവീന്തലിൻ്റെ ചിത്രം കാണും, നല്ല മുന്തിരിയുടെ ചിത്രം കാണും. All these things are the meaning of some of the biblical realities, and we are going to experience it as permanent in our life. ഇപ്പൊ കാണുന്ന എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. So it is the day of victory and the day of goodness that we are going to receive in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിലെ അതിമനോഹരമായ ചില കാഴ്ചകളെ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ഓശാന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളെയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. യേശുതമ്പുരാൻ്റെ ഓശാനയ്ക്ക് ചില ആളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ the Jewish leaders, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, the high priest, all those, we can say that aristocrats, hypocrites, different names you can call them. ഇഷ്ടമുള്ളത് വിളിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഏത് വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. They are not for praising him, they are standing there around in order to criticize our Lord Jesus Christ. അവനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേര്. ഇപ്പോഴങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. ഇവിടെ ബ്രിസ്ബെയിനിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനും കാണത്തില്ല. മറ്റൊരാളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ കാണുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. മനോഹരമായൊരു ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കി ഈ ദേവാലയത്തിൽ നാം ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷനും ഇവിടെ കാണരുത്, ഒരു സാധുക്യനും ഇവിടെ കാണരുത്, ഒരു സ്ക്രൈബും ഇവിടെ കാണരുത്. എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ. സ്ക്രൈബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്ന ആളെന്നാണ്. എഴുതിക്കോണം, അത് വചനം എഴുതിക്കോണം.
പക്ഷെ കർത്താവിനെതിരെ എഴുതരുത്, യേശു തമ്പുരാനെതിരെ എഴുതരുത്. അങ്ങനെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ദിവസം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൊറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അത്യാവശ്യം ചൊറിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. ഒന്നുമില്ല, ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരമെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ബ്രൂസ്ബെയിൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ധാരാളമായി കാണുന്നു എന്നത് മഹാസങ്കടകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തുവാനായിട്ട് ഓശാന പെരുന്നാൾ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത് കാണുന്ന കാഴ്ച ദ നോർമൽ ക്രൗഡ്സ്, ജനക്കൂട്ടം. അതും കർത്താവിൻ്റെ ഓശാന പെരുന്നാളിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന് ജയ് വിളിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവരും വിളിച്ചു, അവരും കർത്താവിനെ വിളിച്ചു. ഓശാന, save us now, praise you, we glorify you, you save us now. ഓശാന, the word meaning is save us now എന്നാണ്. പക്ഷെ അത് we use it as a word of glorification, glorifying God. You save us now, you are glorified, you are the glorified one. Just imitating what the disciples, what the children reciting. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പൂ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. ഞാൻ ഏവെങ്കിലും വായിച്ചപ്പോൾ നോക്കുമായിരുന്നു, എല്ലാവരും അടുത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇച്ചിരി പൂ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൂ കൊടുക്കുകയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്യുവർ ഇൻ ദെയർ ഹാർട്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ദേ ആർ വെരി പ്യുവർ ഇൻ ദെയർ ഹാർട്ട്, ദേ ആർ ഇന്നസെൻസ്, ദേ ആർ ഹോളി പീപ്പിൾ, ദേ ആർ വർത്തി to throw the flowers to our Lord Jesus Christ to receive him. കർത്താവിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പൂ എറിയാൻ. ഈ കാപ്പയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരുടെ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എറിയതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എറിയും. അതിനവർ യോഗ്യരാണ്, അവർ യോഗ്യരാണ്. അത് എറിയണം. അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എറിയണം, കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് പുഷ്പം എറിയണം. പക്ഷെ അത് കണ്ട് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളും എറിയണം. പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു അപ്പനെയും അമ്മയും കണ്ടുപഠിക്കടാന്ന്. ഇപ്പൊ പക്ഷേ ഹോശാനയ്ക്ക് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടുപഠി എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് ലേൺ ഫ്രം ദം. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന്. സന്ധ്യയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ, രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പാ മമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല. തിരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കേട്ട് പേരൻസോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കണ്ടുപഠിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടുപഠിക്കുക. So this is the day that we have to learn something from our children who are very pure and holy, innocent. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ ഭംഗിയായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലാണ്. But there were some blind imitators. ക്രൗഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. After some times പരീശന്മാർ സാധുക്കരും ക്രൂസിഫൈ ഹിം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ആളുകളും അവരോടൊപ്പം കൂടി. ഇന്ന് ഹോശാന പാടിയവർ നാളെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദ ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റേഴ്സ് ആകരുത്. We need to discern what is happening in our society. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കണം, പഠിച്ചു പെരുമാറണം. We are not people of reason. We are the people of discerning. വിവേകത്തിന്റെ ആളുകളാണ്, തിരിച്ചറിവിന്റെ ആളുകളാണ്. We should not be like the blind imitators. കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളും തുള്ളിയേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാകരുത്. അങ്ങനെ ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് അനുവാദമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ക്രൗഡായിട്ട് വേണം നാം നിൽക്കാൻ. The disciples and the children. The disciples and the children. They were devotedly following our Lord Jesus Christ. They were receiving him in their heart. അവർ കർത്താവിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. So when you celebrate
the feast of Hosanna Sunday, you have to be like the disciples of our Lord Jesus Christ, or the children who received him, who declared Jesus as their God, who requested Jesus, save us now. കർത്താവേ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ രക്ഷിക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ശുഭത നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാകണം. ഹോശാന പെരുന്നാൾ is to celebrate the beauty of the created order of our Lord Jesus Christ. കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ മനോഹാരിതയെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായിട്ട് കുരുത്തോലയും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. It's a day of ecological balance, a day of ecological protection. പരിസ്ഥിതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഇപ്പം നാട്ടിലിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെയൊക്കെ വാർത്തയൊക്കെ വരുമായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരം. നാട്ടിലിപ്പം അടൂരിലൂടെ പന്നിയാണ് പോകുന്നത്, റോഡിലൂടെ. പത്തനംതിട്ടയിലും പന്നിയാണ് പോകുന്നത്, കോട്ടയത്തും പന്നിയാണ് പോകുന്നത്, കുണ്ടറയിലും പന്നിയാണ് പോകുന്നത്. മനുഷ്യൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കൂടെ പന്നി നടക്കും, പന്നി നടക്കുന്ന വഴി കൂടെ മനുഷ്യൻ നടക്കും. മനുഷ്യൻ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വനത്തെ മുഴുവൻ നശിച്ചപ്പോൾ വനത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാർത്തയുണ്ട്, ആന കുത്തി, പന്നി കുത്തി, പന്നി കൃഷി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന വാർത്തകൾ ധാരാളമാണ് വരുന്നത്. വൈ? Because we are living in a world of ecological imbalance. അതാ കാരണം. താളമില്ലാത്തതായ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. താളമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. But Hosanna Sunday asks us to live in a world of ecological balance. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടയാകണം. അത് മനസ്സിലും വേണം, പുറത്തും വേണം. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളോട് സംഹരിക്കട്ടെ. Hosanna Sunday is a day of victory. Christ our Lord entered into the temple of Jerusalem as a victorious person. He defeated the evil one there. So whenever we celebrate the Passion Sunday, the Palm Sunday, the Victory Sunday, we should be like our Lord Jesus Christ. May God bless you all.